하나님 교회 수요 예배로 나오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. 올해 11월 22일 온전히 우리가 수요 예배 가운데서 하나님께 찬양하고 말씀 듣고 기도하면서 하나님의 큰 은혜를 얻으시기를 간절히 소망합니다. 우리 찬양하면서 나가겠습니다. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini,
di rumahmu ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kegiatan ibadah online ini dari awal hingga akhir. Di hari ini kami datang dan membawa semua pergumulan dan doa-doa kami kepadamu dan percaya bahwa Tuhan akan menjamah seluruh doa kami dan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak lalai menepati janji-janjinya. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Sungguh terbukti bahwa Kau adalah Tuhan yang Immanuel. Ibadah hari ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap pelayanan yang ambil beban pada hari ini, semuanya kami serahkan dalam kuasa pimpinan Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami dan kami siap mendengarkan. Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah Gereja Dongan, Gereja Misionaris Dongin, Blue Ocean NGO, dan Gereja Korea Bali agar selalu setia melaksanakan pekerjaan misi melalui Vision Center untuk memberkati seluruh saudara kami sehingga janji keselamatan dapat terjadi. Kali ini kami sedang mempersiapkan kunjungan Dongin Tim ke Bali. Untuk itu kami mohon penyertaan Tuhan dan juga berkati seluruh acara ini dari mulai persiapan hingga acara berakhir nanti. Bapa yang Maha Baik, berkatilah pendeta senior Gereja Korea Bali, Bapak Pendeta Yu Hojong bersama keluarga, dengan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanannya. Kami juga mohon berkatilah Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Korea Bali bersama keluarga, dengan kesehatan dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Pun berkatilah Pendeta Jang Kuk Kyong bersama keluarga untuk seluruh persiapan perpindahan ke Bali dan juga kesehatan beliau dan keluarga. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah seluruh proses dan kegiatan belajar mengajar di Ganadara Preschool dan lindungi seluruh siswa dan juga guru-guru dalam seluruh kegiatan sekolah. Pun kami berdoa agar Tuhan selalu menyertai proses pengesahan izin dan juga seluruh administrasi yang diperlukan ke depannya. Melalui sekolah ini, Tuhan bekerja lagi untuk menggapai banyak tangan dan juga kami bisa membawa banyak berkah dan menjalin kerjasama dengan pihak instansi lain. Tuhan memberkati agar kedepannya Yayasan Bina Ilmu dapat menjadi wadah pendidikan bagi masyarakat dan juga mereka dapat mengenal kasih Kristus. Berkatilah Christian Group dan juga Hansado Community dengan kesehatan agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas hidup kami berdoa dan menitipkan seluruh kesehatan dari member, keluarga, dan jemaat kami, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Sebab Engkau yang penuh kuasa atas langit dan bumi, dengan penuh kasih, dan bahwa Engkau pula yang memberi janji keabadian, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan juga pokok doa kami ini hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 베드로전서 3장 8절부터 13절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 고치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 그 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리요. 아멘. 이 그리스도인은 세상 가치를 따르지 않는 사람입니다. 왜냐하면 세상에 있는 죄악을 따르지 않고 하나님의 나라 규칙을 따르는 사람이기 때문입니다. 그렇다면 그리스도인은 어떤 하나님의 나라
규칙을 따라야 하겠습니까? 세상 규칙과는 반대되는 이 하나님의 나라의 규칙은 어떤 규칙이겠습니까? 이를 본문 통해서 두 가지로 살펴보고 삶에 적용하셔서 하나님의 나라 규칙 안에서 복 누리시기를 간절히 소망합니다. 첫째, 하나님의 나라 규칙은 관용을 행하는 규칙입니다. 관용을 행해야 합니다. 이 관용이라는 뜻은 너그럽게 용서하고 받아들인다는 뜻인 것입니다. 이를 본문 8절에서 말씀하십니다. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 이렇게 말씀하십니다. 8절에서 동정하는 마음, 형제를 사랑하는 마음, 불쌍히 여기는 겸손한 마음, 이것이 바로 관용인 것입니다. 이게 관용은 하나님 나라의 규칙임을 8절을 통해 알 수 있습니다. 이 땅에 관용이 사라진 사례를 우리는 최근에도 주변에서 많이 목격하게 됩니다. 누군가를 시기하고 질투하고 잘되면 샘내고 이것이 다 관용이 사라진 그 행태인 것입니다. 이런 것을 우리는 버려야 합니다. 우리는 이웃을 향해서 동정하고 형제를 사랑하고 불쌍히 여기고 우리는 늘 겸손한 자세를 취해야 됩니다. 이럴 때 우리는 그리스도인이라고 일컬음을 받게 될 것입니다. 근데 세상 규칙은 이러한 관용이 아니라 무관용의 원칙을 세상은 추구합니다. 그래서 당한 만큼 갚아주고 보복하는 게 바로 세상 규칙인 것입니다. 이런 세상 규칙에 반대되는 하나님의 나라에 있는 관용의 규칙을 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 9절 보면 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으면 복을 이어받게 하려 하시니라 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 악을 악으로 갚지 말라는 것입니다. 욕을 욕으로 갚지 말라는 것입니다. 즉 미운 사람을 위해서 기도해 주는 것 이것이 관용이다라고 하는 것입니다. 오히려 미운 사람을 위해 기도해 주고 그들을 위해서 복을 빌어주는 것 이게 바로 관용을 갖고 있는 사람이 추구해야 될 태도인 것입니다. 우리가 그리스도인답게 이렇게 관용을 행하시길 원합니다. 나를 힘들게 하고 괴롭혀도 그를 위해 기도해주고 그 사람의 복을 빌어주는 것 이러한 관용의 정신을 우리가 행할 때에 하나님의 놀라우신 은총이 9절 말씀에 기록된 것처럼 복을 이어받게 하려 하십니다. 복을 받는 우리가 될 줄 믿습니다. 그래서 우리는 관용의 정신에 따라 이웃을 동정하고 형제를 섬기고 겸손하게 나아가 정말 나를 힘들게 하는 사람까지도 포용하고 이해하고 용납하고 위에서 기도해주면서 하나님 나라의 규칙을 따른 자답게 하늘의 복을 누리시는 모두 되시기를 간절히 축복합니다. 둘째로 우리는 선을 행해야 합니다. 그리스도인은 선한 것을 행해야 되는데 13절입니다. 13절 보니까 또 너희가 열심히 선을 행하면 누가 너희를 헤아리요 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 나라 규칙이 선을 행하는 이름을 13절에서 말씀하고 있습니다. 선이라는 것은 하나님께서 원하시는 착한 일입니다. 내가 원하는 것 아니고 세상이 원하는 게 아니라 하나님이 원하시는 일 그것이 바로 착한 일, 즉 선입니다. 그 착한 일이 구체적으로 무엇입니까? 10절에 따르면 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그의 입술을 거짓을 말하지 말고 바로 이것입니다. 그러니까 함부로 말하지 말아라. 정말 하나님이 원하시는 말을 해야 된다. 덕이 되는 말을 해야 된다. 이것입니다. 악한 말을 그치며 그 입술 거짓을 말하지 말라. 이렇게 말씀하십니다. 또 그 착한 일 구체적으로 11절에 따르면 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하는 그것을 따르라. 바로 이것입니다. 그러니까 말을 조심하는 착한 일, 화평을 행하는 착한 일, 바로 이 두 가지를 10절과 11절에서 말씀하시는 겁니다. 말조심, 그리고 화평을 전하는 것. 이것이 바로 착한 일, 즉 선인 것입니다. 이러한 하나님이 원하시는 착한 일을 행하는 우리가 되길 원합니다. 그래서 우리는 말을 가려서 해야 됩니다. 이 사람에게 상처되는 말 해서는 안 되고 이 말이 다른 사람에게 기쁨이 될 수 있지만 또 다른 사람에게 상처가 될 수 있음을 인지하고 우리는 혀를 금하고 늘 마음에 정말 선한 말을 하고자 덕이 되는 말을 하고자 노력을 기울여야 합니다. 또 상대방이 없다고 상대방을 낮추는 말을 해서는 안 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 우리를 보고 계시기 때문입니다.
우리 다툼과 분란을 일으켜서는 안 됩니다. 화평하게 서로 연결해주고 평화를 만들어내야 됩니다. 그래서 11절에 따르면 하나님께서 이것을 원하신다고 말씀하시는 것입니다. 이렇게 하나님 나라 규칙대로 말을 가려가며 행하고 화평을 전하는 일을 온전히 행함으로 말미암아 하나님의 나라 규칙을 잘 이행한 자답게 복을 이어받고 또 늘 평안과 기쁨, 하나님의 사랑 안에 거하시는 우리 모든 성도님과 그 가정, 자녀신 다 되기를 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 우리가 본문을 통하여서 그리스도인답게 행하는 법을 배우게 하시니 감사드립니다. 우리가 그리스도인답게 하나님 나라 규칙, 관용을 행하게 주시옵소서. 이혼 사람을 위해 기도해주는 관용이 우리에게 있게 해 주옵소서. 또한 그리스도인답게 우리가 선을 행하기 원합니다. 하나님이 원하시는 그 선, 그것을 위해서 구체적으로 말을 가려가면서 하고 정말 이웃을 정말 그 세워주는 말, 축복하는 말, 기쁨을 주는 말, 평안을 주는 말 행하게 하여 주시옵소서. 그래서 우리가 이런 것을 행할 때에 하나님의 나라 규칙을 이행한 자답게 복을 이어받는 은총이 예배드리는 우리 모든 성도님과 자녀들, 가정 가운데 있게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 설교 포인트를 이렇게 요약할 수 있습니다. 첫째, 하나님의 나라 규칙을 그리스도인은 행해야 합니다. 둘째, 하나님의 나라 규칙 첫 번째는 관용입니다. 셋째, 미운 사람을 위해서 기도해 주는 것, 이것이 관용입니다. 넷째, 하나님의 나라 규칙 두 번째는 선입니다. 다섯째, 말을 가려가며 하는 것, 화평을 만드는 것, 이것이 선입니다. 이제 우리가 말씀 포인트를 기억하면서 세 가지 공동 기도 제목을 기도하고 개인의 삶과 가정을 위해, 자녀를 위해 기도하면서 나아가겠습니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동을 교통케 하시니 그리스도인답게 행하며 그리고 하나님 나라의 규칙을 온전히 행하기로 다짐하는, 그래서 말을 가려가며 하고 화평을 전하고 또한 관용을 베풀어 살기로 다짐하고 있는 우리 이 시간 예배드리는 모든 성도님과 자녀들, 그 가정 하시는 사업장과 모든 인생 위에 이제 또 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.